Hello friends, welcome to Techno Science Club. Today's our interesting and important topic in 10th class lesson, first lesson, heat. This is the second video of heat lesson. In this video, we learn about temperature and kinetic energy. What is the relation between the temperature and kinetic energy? In previous class, heat 1, first class of the heat lesson, the topics covered in previous class is what is hot and what is cold, how heat is transferred, degree of hotness, degree of coldness, what is temperature, what is thermal equilibrium, what is the units of heat and temperature, and the conversion of temperature in degree centigrades to Kelvin, Kelvins to degree centigrade. These all things are learned in previous classes. In this class, we learn the topics will be covered in this class is temperature and the kinetic energy, the relation between the temperature and the kinetic energy. So please see this video until the end, and please like, share and subscribe, and please press the bell symbol beside the subscribe button. అలా చేసినట్లయితే మన ఛానల్లో ఏ కొత్త వీడియో పెట్టినా కూడా వెంటనే మీకు మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ రూపంలో మన ఛానల్లో వీడియో పెట్టారు అనేటటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అందుతుంది. కాబట్టి ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. లెట్స్ గో ఇన్ టు ద టాపిక్. Welcome back friends. Temperature and the kinetic energy. In the lesson heat అనేటటువంటి లెసన్లో సెకండ్ వీడియో నేర్చుకుంటున్నాం. In this class we'll learn about temperature and kinetic energy. What is the relation between the temperature and kinetic energy by some activities. First of all, the bodies possess kinetic energy when they are in motion. First, kinetic energy ఏ బాడీస్కి ఉంటుంది, ఏ బాడీస్ అయితే మోషన్లో ఉన్నాయో, the body which is in motion having the kinetic energy, the particles in that body having the kinetic energy. సో మోషన్లో కదులుతూ ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్కి కైనటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఏదైనా సరే మనం చిన్న క్లాసెస్లో నేర్చుకున్నాం. కైనటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఏ బాడీకి ఉంటుంది, ఏ బాడీ అయితే మోషన్లో ఉందో ఆ బాడీకి కైనటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది. సో దట్స్ వే ద బాడీస్ పొసెస్ కైనటిక్ ఎనర్జీ వెన్ దే ఆర్ ఇన్ మోషన్. And to prove this, the relation between the kinetic energy and the temperature, let's do an activity. For this activity, we required 2 bowls, hot water, cold water, and some food color. Let's do that activity. First of all, take 2 bowls. One is filled with the hot water and one is filled with the cold water. After that, sprinkle some food color on the surface of the hot water and the surface of the cold water. అలా చేసిన తర్వాత let observe this hot bowl surface and cold bowl surface. We observe that in hot bowl the particles are moving very fastly. Like this, in hot bowl the surface, the food color, మనం హాట్ వాటర్ యొక్క సర్ఫేస్ పైన ఫుడ్ కలర్ని స్ప్రింకిల్ చేసాం కదా, దట్ స్ప్రింకిల్డ్ ఫుడ్ కలర్ పార్టికల్స్ ఆర్ మూవింగ్ వెరీ ఫాస్ట్లీ కంపేర్డ్ విత్ ద కోల్డ్ వాటర్. సో కోల్డ్ వాటర్లో ఇక్కడ గమనించినట్లయితే కోల్డ్ వాటర్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ యొక్క మూమెంట్ని ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు, హాట్ వాటర్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ యొక్క మూమెంట్ని గమనించవచ్చు. రెండింటిని కంపేర్ చేసినట్లయితే కోల్డ్ వాటర్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ మూమెంట్ హాట్ వాటర్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ మూమెంట్ కన్నా తక్కువగా ఉంటుంది. హాట్ వాటర్లో పార్టికల్స్ చాలా ఫాస్ట్గా మూవ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. బై దీస్ యాక్టివిటీ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ హాట్ బాడీ హ్యావింగ్ high kinetic energy, the particles are moving very fastly means that particles having the high kinetic energy. So hot water or hot body, the particles in the hot body having high kinetic energy, the particles having cold body in the cold body having low kinetic energy. So the relation between the temperature and kinetic energy is these two are related together. These two are directly proportional together. అంటే ఒకటి ఇంక్రీజ్ అయితే ఇంకొకటి కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో హాట్
హాట్నెస్ టెంపరేచర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనేటటువంటి విషయం ఈ యాక్టివిటీ ద్వారా మనం ప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే హాట్ వాటర్లో ఉన్నటువంటి బాడీ పార్టికల్స్ ఎక్కువగా మూవ్ అవుతూ ఉన్నాయి అంటే దాంట్లో ఎక్కువ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంది అని అర్థం. కాబట్టి హాట్ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి హాట్ బాడీలో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఆ పార్టికల్స్కి కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటుంది కంపేర్డ్ విత్ ద కోల్డ్ వాటర్ ఆర్ కోల్డ్ బాడీ పార్టికల్స్ కన్నా అనే విషయం ఈ యాక్టివిటీ ద్వారా మనకి అర్థమవుతుంది. నెక్స్ట్ గమనించినట్లయితే ఇదే యాక్టివిటీని ఇంకొక రకంగా గమనించినట్లయితే మొత్తం సమ్మరీ కనుక గమనించినట్లయితే బై కంపారిజన్ దీస్ త్రీ ఈ స్క్రీన్ పైన ఉన్నటువంటి త్రీని కంపేర్ చేయండి. కోల్డ్ వాటర్, వామ్ వాటర్ అండ్ హాట్ వాటర్ ఉన్నాయి. టెంపరేచర్స్ కూడా మూడింటి యొక్క టెంపరేచర్స్ని కూడా అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. కోల్డ్ వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ తక్కువగా ఉంది, వామ్ వాటర్ ఏమో కోల్డ్ వాటర్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ టెంపరేచర్ 20 degrees ఉంది. అదే హాట్ వాటర్ గమనించినట్లయితే 40 degrees దాకా ఉంది. ఈ మూడు బాడీస్ని కనుక దీంట్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ యొక్క మోషన్ని కనుక అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే కోల్డ్ బాడీలో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ మూమెంట్ కన్నా వామ్ వాటర్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ మూమెంట్ ఎక్కువగా ఉంది. వామ్ వాటర్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ యొక్క మూమెంట్ కన్నా హాట్ వాటర్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ యొక్క మూమెంట్ ఎక్కువగా ఉంది. కాబట్టి ద పార్టికల్స్ హ్యావింగ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ in cold water is less than the warm water and less than the hot water. So the kinetic energy is directly proportional to the temperature. Cold water temperature తక్కువ కాబట్టి కోల్డ్ వాటర్ కన్నా వామ్ వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ ఎక్కువ, వామ్ వాటర్ కన్నా హాట్ వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ ఎక్కువ. కాబట్టి టెంపరేచర్ పెరిగే కొద్దీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్ మోషన్ కూడా పెరుగుతుంది, కైనెటిక్ ఎనర్జీ కూడా పెరుగుతుంది అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు ఈ యాక్టివిటీ ద్వారా. సో నెక్స్ట్ విషయం గమనించినట్లయితే లెట్స్ డూ అనదర్ యాక్టివిటీ దట్ ద హాట్ వాటర్ అండ్ కోల్డ్ వాటర్. ఫర్ దిస్ యాక్టివిటీ వీ రిక్వైర్డ్ 2 beakers and hot water, cold water and ink. These 3 activities are same. These 3 activities tells that the temperature and kinetic energy are related together. They are directly proportional. For this activity we learn that first of all take a beaker and filled with the cold water and pour some ink drops on it. When ink is added to the cold water, it diffused slowly. The ink particles are diffused slowly in the cold water. Let's observe. When cold water లోపల మనం ఇంక్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు మీరు, ఇంక్ యొక్క పార్టికల్స్ అనేది కోల్డ్ వాటర్లో బాగా స్లోగా డిఫ్యూజ్ అవ్వడాన్ని మనం గమనించవచ్చు. ఎందుకంటే కోల్డ్ వాటర్లో ఉన్నటువంటి పార్టికల్స్ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ మోషన్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇంక్ పార్టికల్స్ స్లోగా డిఫ్యూజ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. అదే హాట్ వాటర్ని గమనించినట్లయితే ఇంక్ యాడెడ్ టు ద హాట్ వాటర్ ఇట్ ఈజ్ డిఫ్యూజ్డ్ వెరీ ఫాస్ట్లీ. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే హాట్ వాటర్లో కనుక ఇంక్ డ్రాప్స్ యాడ్ చేస్తే కోల్డ్ వాటర్లో కన్నా రెండింటిని కంపేర్ చేసినప్పుడు కోల్డ్ వాటర్లో కన్నా హాట్ వాటర్లో ఇంక్ పార్టికల్స్ త్వరగా ఫాస్ట్గా డిఫ్యూజ్ అవ్వడాన్ని మనం గమనించవచ్చు. బై దిస్ యాక్టివిటీ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ the temperature and the kinetic energy, the hot body having the high temperature, cold body having the low temperature. కాబట్టి హాట్ బాడీ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎక్కువగా ఉంటుంది, కోల్డ్ బాడీ యొక్క కైనెటిక్ ఎనర్జీ తక్కువగా ఉంటుంది. బై దీస్ 2-3 యాక్టివిటీస్ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ ద టెంపరేచర్ అండ్ ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టుగెదర్ అనే విషయాన్ని ఇక్కడ మనం కంక్లూడ్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ విషయాన్ని కనుక గమనించినట్లయితే heat transfers from hot body to the cold body. This is the nature of heat. హీట్ యొక్క సహజమైనటువంటి న్యాచురల్ ప్రాపర్టీ ఏంటంటే హీట్ అనేది హాట్ బాడీ నుంచి కోల్డ్ బాడీలోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్నటువంటి బాడీ నుంచి తక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్నటువంటి బాడీకి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. వెన్ దట్ 2 bodies ఆర్ ఎట్ థర్మల్ కాంటాక్ట్. రెండింటిని ఒకదాంట్లో ఒకటి కాంటాక్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్లో నేర్చుకున్నాం మనం ఫస్ట్ వీడియోలో. ఆ వీడియో కనుక చూడనట్లయితే పైన ఐ బటన్లో వదిలేస్తాను, కింద కామెంట్ బాక్స్లో కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా ఇస్తాను, మీరు గమనించవచ్చు. ఈ వీడియో చివరిలో కూడా ఉంటుంది. Let's do an activity to prove that heat is transferred from hot body to the cold body. For this we required some apparatus, that is a cylindrical glass jar and hot water at 60 degrees and coconut oil and thermometers. 2 thermometers are required. First of all, half of the glass jar is filled with the hot water at a 60 degrees centigrade. After that, pour coconut oil in hot water gently. ఆ హాట్ వాటర్కి డైరెక్ట్గా పోయకుండా దాని యొక్క వాల్స్ వెంబడి
జెంట్లీ ఓవర్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద వాటర్. అలా చేసినట్లయితే వాటర్ పైన కోకోనట్ ఆయిల్ ఫ్లోట్ అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ ద కోకోనట్ ఆయిల్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ ద వాటర్. కాబట్టి వాటర్ పైన కోకోనట్ ఆయిల్ అనేది ఒక లేయర్ లాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది. సో దీస్ టూ ఆర్ నాట్ మిక్స్డ్ టుగెదర్. సో అలా మనం చేసేటప్పుడు కేర్ తీసుకోవాలి. ఏం కేర్ తీసుకోవాలి? టేక్ కేర్ ఆయిల్ అండ్ వాటర్ డిడ్ నాట్ మిక్స్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. చాలా జెంటిల్గా స్లోగా గోడలు వెంబడిపోయాలి. సో ఆఫ్టర్ దట్ పుట్ 2 థర్మామీటర్స్ ఇన్సైడ్ ద వాటర్ అండ్ ఆయిల్. వాటర్ లోపల డిప్ అయ్యేటట్టు ఒక థర్మామీటర్ని, మరియు ఆయిల్ లోపల డిప్ అయ్యేటట్టు ఇంకొక థర్మామీటర్ని, 2 థర్మామీటర్స్ని అరేంజ్ చేయాలి. పక్కన ఇక్కడ ఫిగర్లో అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. మరి ఇక్కడ ఒక థర్మామీటర్ని, ఇక్కడ ఒక థర్మామీటర్ని మనం ప్లేస్ చేసాం. అలా ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? వాట్ డు యూ అబ్జర్వ్? ఇక్కడ డయాగ్రామ్లో గమనించినట్లయితే ఇది 60 degrees హాట్ వాటర్, కోకోనట్ ఆయిల్ ఏమో కోల్డ్ వాటర్గా మనం ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో హాట్ వాటర్ నుంచి కోల్డ్ వాటర్ లోపలికి హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. కాబట్టి ద హీట్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ద 60 degrees హాట్ వాటర్ టు ద కోకోనట్ ఆయిల్. సో బట్ ద రీడింగ్స్ ఆఫ్ ద థర్మామీటర్ ఇన్సైడ్ ద వాటర్ డిక్రీజెస్. వాటర్లో ఉన్నటువంటి, ఎందుకంటే వాటర్లోంచి టెంపరేచర్ ఆయిల్ లోపలికి వెళుతుంది కాబట్టి వాటర్ యొక్క టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవ్వడాన్ని మనం థర్మామీటర్లో గుర్తించవచ్చు. అదే ఆయిల్లో ఇన్సర్ట్ చేసినటువంటి థర్మామీటర్ యొక్క రీడింగ్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడాన్ని మనం గమనించవచ్చు. సో ద హీట్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ బై దిస్ యాక్టివిటీ. వీ కుడ్ కంక్లూడ్ దట్ ద హీట్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ ద హాట్ బాడీ టు ద కోల్డ్ బాడీ. నెక్స్ట్ టాపిక్. Let's do an activity. By this activity, the rate of rise in temperature